आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई? जिन जान पाकिस्तान जी, आजकल वो एक बड़ा वायरल हुआ बाबर, हकीम बाबर, तो उसने को 25 साल दोशीज़ा से शादी भी की है। सुना है वो तलाक याफ्ता लड़की थी। खैर, ये अगर शादी की है तो अच्छी बात है। वैसे मेरे हिसाब से तो उसने, अब क्योंकि उस हकीम है, उसने कारोबार को फरोख देने के लिए ये सारी हरकत की है। वो लड़की को उसने साथ मिलाया कि मेरे साथ शादी करो। वो शादी तो कर ली उसने, वो तो कोई मसला नहीं है, उसे भी पता है करोड़पति आदमी है, मरेगा तो चलो कुछ तो मेरे हाथ भी आएगा। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, उसने सिलसिला बनाया अपने बिजनेस को फरोख देने के लिए कि मेरा बिजनेस और बढ़े, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, लालच खत्म नहीं होती। तो मैं अपना तजजिया पेश करने लगा हूं। एक तो सबसे पहली बात यह है, मर्द मां के पेट से न मर्द ना निकला हो। आप यकीन जाने, बंदा सारी जिंदगी अपने इस काम से, जिसको हम, अब मैं उस कहना नहीं चाहता, बहरहाल ये है कि मर्दानगी उसकी जो है ना, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती अगर मां के पेट से वो ठीक है। तो जितनी मर्जी बुराइयां की हो, जितना मर्जी जो मर्जी किया हो, आप यकीन जाने कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी भी आप मायूस नहीं होंगे। किस वजह से? कि अगर आपकी खुराक ठीक है तो। ये कुश्ते मुश्ते जो है ना, ये जिन जान पाकिस्तान जी इंसान को मार देते हैं, गुर्दे फेल कर देते हैं। ये जो हकीमों की दवाइयां हैं, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। ये मेरी बात आप याद रखें। मैं कोई आपसे, क्यों, कुश्ता जो है ना, ये एक होता है जौहर, एक होता है कुश्ता। वो जो जौहर है ना, वो आप खा सकते हैं, उसमें ये कुश्ता एक्सट्रीम है। जौहर हो गए, हिकमत में वो दवाइयां हैं। ये जो कुचला मारा हुआ, ये जो नीला थोथा, तो पता नहीं क्या क्या ये करते हैं जो हकीम हजरात हैं, लोगों को ठगने के लिए। और ठीक है, मैं मानता हूं कि कुश्ता भी काम करता है, लेकिन कुश्ता आपको नुकसान देगा, जौहर कभी आपको नुकसान नहीं देगा। तो आप अगर कोई कमी पेशी है, उसको दूर करने के लिए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं, वो आप इस्तेमाल करें। खुराक तो वड्डी चीज ही कोई नहीं जिंद जान पाकिस्तान जी। अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज बनाई है, कसमें मैनू उस जात दी जिहदे कब्जे च मेरी जान है, कि तुहानू मैं बयान ही नहीं कर सकता। ते नुस्खा कुछ भी नहीं करना, कोई लिखण की लोड़ नहीं, ना भुल्लण वाली गल तुहानू दसन लगा। सुबह चने भुजे खाने में, उतो एक गिलास दूध का पी लेना गर्म, ते इन्ने ज्यादा नहीं खाने, क्योंकि रोज की तुसी एक महीने की रूटीन बनानी है। उस तो बाद जिसले तुसी महसूस करो कि हुण मैनूं भुख लगी, 2 कपूरे आंडल बकरे दे, आंडल बकरा समझदे हो, एक तो खसी कर दिंदे ना बकरे नूं, एक हुंदा आंडल जिहदे कपूरे वड्डे हुंदे ने। वो कपूरे लैने ने, उन्होंने जिंद जान पाकिस्तान जी कट वड्ड लैना। देसी घ्यो दे विच अदरक, थोम ते लसन, ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਓਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਣਾ, ਧੋਣਾ ਤੇ ਕੜਾਮ ਉੱਤੇ ਹਾਂਡੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਫਰਿੱਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਹਕੀਮ ਬਾਬਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਟਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਪੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਘਿਓ ਦੇਸੀ, ਨਾ ਕਰੇ ਮਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਓ, ਜੋ ਕਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਵੇ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਭੁੰਨ ਭੁਨਈਆ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਲਮਲ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੂਰ ਲੱਥ ਜਾਣ। ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨੋ ਤੇ ਖਾਓ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਮਰਦ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਰਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। +1 6467276804 ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਜਬਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਜੇ ਕੜਾਕੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਤਲਾਕੀ ਯਾਫਤਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਬੀ ਛੱਬੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਜੀ, ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੇਸਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 50 ਬੰਦੇ ਨੇ, 50 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਕਾਓ ਬਈ, 50 ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਰਦ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰਦ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧੇਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਖਰਾਬ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਮੁਰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਪੂਰੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਬਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੇਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਨੇ, ਦੇਸੀ ਚਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ, ਉਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ। ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, +1 64672766804। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई, भद्दिया पुत्रा।